સુરતમાં નાસિરનગરની કથિત નકલી ડિમોલેશનના કેસમાં તપાસ કમિટીના નામે માત્ર સમય પસાર કરવામાં આવી રહ્યો છે। હજુ પણ કોઈ પણ અધિકારી સામે કોઈ કાર્યવાહી નથી કરવામાં આવી। માત્ર તપાસ કમિટીની રચના કરી સમય પસાર કરવાનો આ પ્રયાસ હોય તેવી ચર્ચાઓ ચાલી છે। નોટિસ વગર જ કાચા પાકા મકાનો તોડીને લોકોને બેઘર કરી દેવામાં આવ્યા। આ ઘર વિહોણા લોકો હજી બાળકો સાથે ખુલ્લામાં રહેવા લાચાર બન્યા છે। તંત્ર તરફથી હજુ પણ નથી કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી। તપાસ સમિતિની રચના કરવા છતાં અધિકારીઓ રજા પર છે। આ કથિત નકલી ડિમોલેશનને લઈને હવે પ્રશાસન સામે જ સવાલ ઉઠ્યા છે। हमारी साथ जोड़ाया है संवाददाता राकेश ब्रह्मभट्ट। राकेश, आटला दिवसों થઈ ગયા નકલી ડિમોલેશન જે છે આ વિવાદમાં પ્રશાસન તરફથી હજુ સુધી કોઈ નક્કર કાર્યવાહી નથી થઈ, નથી કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ઊભી થઈ। જે લોકો બેઘર બન્યા તે લોકો હજુ પણ છત વિના ખુલ્લા આકાશ નીચે રહેવા માટે, પોતાના બાળકો સાથે રહેવા માટે લાચાર બન્યા છે। પ્રશાસન કરી શું રહ્યું છે? बिल्कुल नासिरनगरना कथित नकली डिमोलिशन ने आज 14मो दिवस है अने हजी पण घर विहोणा लोको छे ते आकाश नीचे पोताना मासूम बाळको साथे रहेवा माटे मजबूर बन्या छे। हाल आपणे नासिरनगर ना ए स्थळ पर ऊभा छे ज्यां डिमोलिशन करायुं हतुं अने जोई शकाय छे के गादला अने बिस्तरा आ प्रमाणे पड्या छे, सामान छे ते वेरविखेर छे अने लोकोने एक ज चिंता सतावी रही है कि तेओ तो ठीक परंतु पोताना नाना जे बाळको भूलकाओ छे तेमना अभ्यासनी चिंता पण तेओने सतावी रही है। सूरत महानगरपालिकाना कमिश्नर द्वारा मात्र आ समग्र प्रकरणनी अंदर तपास कमिटीनी रचना तो करी देवामां आवी, परंतु आ तपास कमिटीनी रचना करी अने समय पसार करवामां आवी रह्यो छे ते प्रकारनी स्थितिनुं निर्माण थयुं छे। कारण के जे तपास कमिटीने तपास सोंपवामां आवी छे तेमां कोई पण समय मर्यादानो उल्लेख करवामां आव्यो नथी के केटला दिवसनी अंदर जे अहवाल रिपोर्ट सबमिट करवामां आवे। एटले अहीं स्पष्ट ए जोवा मळी रह्युं छे के मात्र समय पसार करवा माटे आ तपास कमिटीनी रचना करवामां आवी छे। जग जाहेर छे के आ डिमोलिशननुं सरकार अथवा तो पालिका तरफथी कोई पण ऑर्डर आपवामां आव्या नहोतो, तो पछी आ डिमोलिशन कोना द्वारा करवामां आव्युं ते सवालों हजी पण असरग्रस्तो ने हाल सतावी रह्या छे। त्यारे अहींना लोको जोड़े बात करवानो प्रयत्न करीशुं। तेओनुं शुं कहेवुं छे? आपका नाम? साबिर खान। साबिर, बताइए आज कितने दिन हुए और किस तरह के हालात से गुजरना पड़ रहा है? आज का 13वां 14वां दिन है, बस ऐसे ही रह रहे हैं, कोई आके देख भी नहीं जा रहा है। एसएमसी वाला कोई नहीं आ रहा है अभी तक। बच्चों के साथ इस हालात में समय पसार करना कितना मुश्किल हो रहा है? अरे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है। बच्चे ना स्कूल जा पा रहा है, ना मदरसे जा पा रहा है। ये पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, यहाँ तो सब ऊंधा ही हो रहा है पूरा। ये तो ऐसा हो गया तुम पढ़ लोगे तो जवाब मांगोगे, इसलिए सब अनपढ़ रहो, इसलिए इन्होंने स्कूल चालू होने के टाइम पे बुलडोजर चला दिया। अब बरसात का वक्त आ रहा है, अभी खुले में हम सो रहे हैं, तो अब बरसात गिरेगी तो हम कहाँ जाएंगे। अन्य वृद्ध वयना व्यक्ति पण अपनी जोड़े जोड़ाया है, तेओ जोड़े पण बात करवानो प्रयत्न करीशुं। चाचा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अहमद शाह। चाचा बताइए, कितने सालों से यहाँ पर रहते? मैं 40 बरस से रहते हूँ और बहुत परेशानी में है। अब लोग आए तोड़ के चला गए, अब हम लोग नहीं जाएगा, बच्चों के भविष्य क्या होएगा। बच्चे छोटे छोटे ना मदरसे जा पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे, बच्चे ऐसे रखड़ रहे, इसका क्या? अब सरकार को निर्णय लेना चाहिए। चाचा, क्या इस डिमोलिशन के पहले कुछ मौखिक या लिखित जानकारी दी गई थी कि आपके मकान तोड़ दिए जाएंगे? कोई नहीं आई, कोई जानकारी नहीं दी, किसी ने कुछ बोला भी नहीं, आते साथ तोड़ना चालू कर दिए, बस यही है। प्रशासन से क्या आशा अपेक्षा यहाँ के लोग की? कोई आशा लग नहीं रहा। आज 15 दिन होते हैं, 14वां दिन है आज, कोई आ नहीं रहा, ना कोई कर्मचारी देखा आके, न किसी कुछ बोला आके कि भाई कुछ कर सकते हो, कोई भी नहीं आया, किनको देखा भी नहीं आके। चाचा, जब डिमोलिशन हुआ तब यहाँ पर कौन कौन अधिकारी मौजूद थे, क्या नाम बता सकते हैं? मैं नहीं बता सकता, पहचान नहीं सकता हूँ, खाली आगे तोड़ के चला के भाई। कौन कौन मौजूद थे? पुलिस वाले थे, वही लोगों ने करे सब कुछ।
अच्छा, डिमोलिशन के वक्त पुलिस वाले क्या बता रहे थे आप लोग को, किस तरह मकान खाली करवा रहे थे, मकान खाली करने के लिए क्या बोल रहे थे? ये बोला बस जल्दी खाली करो, बाहर निकलो करके हम लोग का निकाल दिए, नहीं तो फिर बुढ़े चलेंगे, इस तरह से करके हम लोग को बाहर निकाल दिए। कुछ धाक धमकी वगैरह दी गई थी कि मकान नहीं खाली करोगे तो कार्यवाही की जाएगी? ये मैंने नहीं सुना है, लेकिन बोलते थे, पर किसको कुछ बोले, किसको कुछ नहीं बोले, पर हम लोग को तुम जल्दी निकलो करके हम लोग को बाहर निकाल दी। તો બિલકુલ આપે જે પ્રમાણે સાંભળ્યું છે કે હાલ આજે 14મો દિવસ છે અને તમામ લોકો છે તે ઘર વિહોણા છે, નથી વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા પૂરી પાડવામાં આવી, પરંતુ સવાલ અહીં એ થઈ રહ્યા છે કે ડિમોલિશન કરવા પહેલાં શું નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી કે કેમ? જો નોટિસ વગર આ ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું છે તો આ ડિમોલિશન કોના ઇશારે કરવામાં આવ્યું છે? સવાલો એટલા માટે ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે કારણ કે કોર્પોરેશન કહી રહ્યું છે ડિમોલિશન અમે કર્યું નથી, તો આ ડિમોલિશન કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે? ખાસ કરીને પોલીસના જે ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ અહીં મોજૂદ હતા અને જે જયાંગ શિવરામજીવાલા કે જે સેન્ટ્રલ ઝોનના જે કાર્યપાલક ઇન્જિનિયર છે અને એ કાર્યપાલક ઇન્જિનિયર જે જયરાંગ શિવરામજીવાલા હોય કે સુજલ પ્રજાપતિ, આ તમામ અધિકારીઓ ડિમોલિશનના સમયે અહીં હાજર હતા. તો આ સાથે જ સુરત એસઓજીનો સ્ટાફ અને જે ડીસીપી રાજદીપ નકુમની પણ અહીં ઉપસ્થિતિ હતી. એટલે શું પોલીસને કોઈ અગાઉથી જાણ કરવામાં આવી હતી કે અહીં ડિમોલિશન કરવામાં આવનાર છે? પરંતુ જ્યારે કોર્પોરેશન કહેતું હોય કે ડિમોલિશન અમે નથી કર્યું, તો આ કથિત નકલી ડિમોલિશનને લઈને પોલીસ બંદોબસ્ત કઈ રીતે ફાળવવામાં આવ્યો તે પણ અહીં એક સવાલ ઉપસ્થિત થઈ રહ્યો છે. આ અંગે ધારાસભ્ય વિનુ મોરડિયા દ્વારા પણ ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસની માંગ કરવામાં આવી છે. ધારાસભ્યએ જાતે જે તપાસ કમિટી રચના કરવામાં આવી છે તેની સામે અસંતોષની લાગણી વ્યક્ત કરી છે. જે વિભાગ સામે કથિત નકલી ડિમોલિશનનો આરોપ છે તે જ વિભાગના અધિકારીઓને જ્યારે આ સમગ્ર પ્રકરણની તપાસ સોંપવામાં આવી છે ત્યારે સવાલ ચોક્કસથી ઉપસ્થિત થાય, કારણ કે કાર્યપાલક ઇન્જિનિયર સામે કાર્યપાલક કક્ષાના અધિકારીને જ્યારે તપાસ સોંપવામાં આવે ત્યારે આ તપાસ શું તટસ્થ અને નિષ્પક્ષ રીતે થશે કે કેમ તે સવાલો અસરગ્રસ્તોના મનમાં પણ ઉપસ્થિત થઈ રહ્યો છે. ખાસ કરીને 100થી વધુ કાચા પાકા મકાનો તોડી નાખવામાં આવ્યા છે અને હજી પણ આપ જોઈ શકો છો કે અહીં કઈ સ્થિતિમાં લોકો રહ્યા છે. કેટલાક લોકોના જે મકાન તૂટી ગયા છે તે બચી ગયા છે, તે લોકો આ પ્રમાણે મકાન ફરી ઊભું કરવાનો પણ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. અનેક સવાલો આ સમગ્ર કથિત નકલી ડિમોલિશનની અંદર ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે, પરંતુ એ પ્રશ્નનો જવાબ ના તો જે સુરત મહાનગરપાલિકા પાસે છે ના તો સુરત પોલીસ છે. કોઈ પણ વિભાગ તરફથી આ કથિત નકલી ડિમોલિશન મામલે હજી સુધી ફોડ પાડવામાં આવ્યો નથી, જે બતાવે છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક કેટલાક અધિકારીઓએ કથિત નકલી ડિમોલિશનની અંદર પોતાના હાથ કાળા કર્યા છે. બીજી બાબત, આ કથિત નકલી ડિમોલિશન પાછળ સુરતના બે નામી બિલ્ડરોના નામ ચર્ચામાં છે. મૂળ જમીનના માલિક જે ગોલુબેન પાલિયા છે તેમની આ જમીન આવેલી છે અને એકાએક ગઈકાલના રોજ તેમના નિવાસસ્થાને જે સંજય લાખાણી નામના બિલ્ડર પ્રગટ થાય છે અને થોડી ક્ષણોની અંદર ગોલુબેન પાલિયાનો એક વિડીયો વાયરલ થાય છે. જે વિડીયોની અંદર બતાવવામાં આવે છે કે આ જમીન છે તે શાળા માટે કોર્પોરેશનને ફાળવવામાં આવી હતી અને જે જમીન ઉપર હાલ અસરગ્રસ્તો વસી રહ્યા છે તેમના જે હમદર્દી બતાવનારા આગેવાનો પોતાના રાજકીય રોટલા શેકવા માટે આ કૃત્ય કરી રહ્યા છે. એટલે સુનિયોજિત રીતે એકાએક જ્યારે જમીનના મૂળ માલિક પ્રગટ થાય ત્યારે સવાલ અહીં ચોક્કસથી ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે કે આ સમગ્ર જે ઘટના ઉપર ઠંડુ પાણી રેડવાનો ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. અસરગ્રસ્તોને ન્યાય નહીં મળે અને બિલ્ડરના જે કામ નીકળી જાય તે માટેના પણ સંપૂર્ણ પ્રયત્નો હાલ થઈ રહ્યા છે. ત્યારે સરકાર હવે આ ગરીબ અને શ્રમજીવી પરિવારોને ન્યાય અપાવશે કે કેમ તેવી આશા આજે અસરગ્રસ્તો લઈ બેઠા છે. જી આભાર આપનો જાણકારી આપવા માટે.